આપણે અત્યારે જામનગરમાં છે ને, જામનગરમાં જેતપરથી બી ખેડૂતો આવ્યા છે, કારણ કે જેતપર અત્યારે એપી સેન્ટર બન્યું છે અને એ તમામ લોકો ગાઈડન્સ આપે છે બીજા જિલ્લાના ખેડૂતોને કે કઈ રીતે આવેદનપત્ર આપો, કઈ રીતે વાત કરો, શાંતિપૂર્વક આંદોલન કઈ રીતે ચાલે. સ્થાનિક ખેડૂતો, શું નામ છે આપનું? અલ્પેશભાઈ. અલ્પેશભાઈ, ક્યાંથી આવ્યા છો? જેતપરથી. તમે જેતપરથી આવ્યા છો અને ત્યાં તો કાંતિ અમૃતિયા પોતે મંત્રી છે. મારા કાકા જ થાય છે કુટુંબમાં. એમ? તો કેમ એમના વિરુદ્ધમાં બધું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે? એમના વિરુદ્ધમાં તો એમાં એવું હોય, એની રીતે છે ને અલગ અલગ વસ્તુ છે. એ ખેડૂતની સાથે ચાલવા વાળા માણસ નથી. એ ભાજપના કમર ઉપર જીતે, ખેડૂતના નેતા થઈને નથી જીતતા. જેટલા ગુજરાતમાં છે જીતવા વાળા વિઠ્ઠલભાઈ હતા, ખેડૂતના નેતા જીતતા. આજ વિધાનસભાની અંદર બેઠા હોય તો આમ ખેડૂતનો અવાજ આમ પટકારીને ઠોકતા. આજે એવો એક પણ નેતા નથી અમારી પાસે. એનો છોકરો છે જયેશ રાદડિયા, બરોબર, તો એ ખાલી એના વિસ્તાર પૂરતું બોલે છે, આખા ગુજરાત ખેડૂત વિસ્તું નથી બોલતો. આજ પણ એક પણ નેતા એવો નથી તો વિઠ્ઠલભાઈ જેવો ગુજરાતની અંદર 182માંથી તો ખેડૂત પ્રતિનિધિ હોય એવો એક પણ નેતા રહ્યો નથી અમારી પાસે, બરોબર. એટલે અમને વિઠ્ઠલભાઈ કહી ગયા હતા, જીવતા બોલેલા એના શબ્દ એ વિડીયામાંથી કાઢજો, એવો પ્રતિનિધિ ચૂનજો કે તમને ભવિષ્યમાં તમારી જરૂર પડે તો તમારી ખંભે ખંભો મિલાવી ઊભો રહીએ. આજ અમારા બદકિસ્મતી છે, તમે એવો પ્રતિનિધિ નથી ચૂની શકતા. આજે માણસો મત રહ્યા ખાલી કમરના નામ ઉપર જ આજ લગી બધા મત નાખ્યા. એટલે હવે મત કમરના નામ ઉપર નહીં મળે. હવે કિસાનના हित दो बात करेगा तो ही मत मिलेगा. किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. वही देश पे राज करेगा. किसान हित की बात करेगा तो ही देश पे राज करेगा गुजरात पे. बाकी घर पे बिठा देंगे सबको, બધાને सबको बिठा देंगे. 110 હવે હિન્દીમાં બોલવાનું ટ્રાય કરો, કારણ કે ગુજરાતની બહાર બી તમારે લોકોની વાત જવી પડશે એમ. 110 एमएलए को 2027 में अगर हमारी मांग नहीं स्वीकारी तो घर पे बिठाने का पूरा कार्यक्रम फिक्स करके निकले हैं. कफन बांध के निकले हैं. गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे, सबको जागरूक करेंगे. ये लिख लेना, भाजपा सरकार को लिखना है तो हर गांव जाएंगे. आप हिंदी में बोल रहे हैं, आपकी बात दिल्ली के लोग भी सुनेंगे, आप पूरा देश सुनेगा. मोदी साहब से डर नहीं लगता है? नहीं, हम किसी से नहीं डरते. मोदी साहब को पहला गाड़ा शृंगार के पहला स्वागत किया हो तो मेरे गांव में किया था. तब जाके मुख्यमंत्री बना है. हम दिल खोल के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है हमने आज तक भाजपा का झंडा झाला है. अब पहली बार जब कांग्रेस का झंडा झालना पड़ा है वो हमको मुश्किल हो रहा है. अब भाजपा सरकार सुधर जाए, हमको कोई दुश्मनी नहीं है. हम भाजपा को लाने वाले हमें, हमको दुख हो रहा है. भाजपा को निकालने में भी हमको दुख होगा. जब 26 में से 26 दिया था ना तो हम दिल खोल के बोल सकते थे, छाती खोल के. तो हमने 26 में से 26 दिया 2 बार, तीसरी बार 25 दिया. अब एक भी नहीं मिलेगा. सुन ले मोदी साहब, अगर दिल्ली में राज करना है तो खेडूत की बात गुजरात सरकार को बोल दो, तो खेडूत की बात सुन ले. 26 में से 26 वापस आएगा. બીજા પણ ખેડૂતો આગળ. શું નામ છે આપનું? રાજેશભાઈ. રાજેશભાઈ, તમારા લોકો હવે हिंदीમાં સરકાર મોદી સાહેબ ને સીધા કહેવા લાગ્યા છે કે ભાઈ ત્યાં શાનમાં સમજી જાઓ. वो तो सही बात है ना, जो कह रहे हैं वो के गलत तो है नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा. और नहीं देखेंगे तो उसको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जन आंदोलन से जन क्रांति जन आंदोलन से ही होती है. सबसे सर्वोपरि जनता ही है. जनता के विरुद्ध जाकर कोई राज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है. जन आदमी से ही सब राजा बनते हैं. और प्रजा को अन्याय होगा तो राजा को दिक्कत ही पड़ेगी. राज करना है तो प्रजा को खुश रखनी पड़ेगी और प्रजा का सही फैसला लेना पड़ेगा. और किसानों की कोई गलत मांग है तो सही बात है, लेकिन किसान की कोई गलत मांग ही नहीं है. किसान कुछ मांग ही नहीं रहे, ऐसा बोलना पड़ेगा कि किसान तो उनका हक मांग रहे हैं, उसका कोई छीन न लिए, इसीलिए बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. मांगने की नहीं लड़ता है वो, उसका हक कोई ले न जाए इसलिए लड़ रहे हैं कि उसको कुछ चाहिए नहीं, मगर उसका खुद का है वो तो किसी को देने में किसी को भी दिक्कत होती है ना, इसीलिए लड़ रहे हैं किसान. किसान को कोई दूसरी दिक्कत है ही नहीं, तो उसको तो वो समझना पड़ेगा ना कि भाई उसका है तो उसका हिसाब से काम करे. નેહુલભાઈ છે, નેહુલભાઈ અહીંયા આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે. થોડું ખાલી અહીં સાઈડમાં હશું તો મેહુલભાઈ બેસીને વાત કરી શકીશું. નેહુલભાઈ, આજે એટલી મોટી સંખ્યામાં, ખાસી સંખ્યામાં લોકો હતા, બહેનો પણ હતા. લોકોના મનને તમે તો જોતા હશો કેવી રીતે ભાવના છે, શું ભાવના લાગે છે તમે? હકીકતમાં જોઈને તો અત્યારના લોકો સ્વયંભૂ આવે છે. બિલકુલ.
દેખાય બરોબર એટલે ને સ્વાભાવિક વસ્તુ છે તમે જો આ સીઝન છે તેમ છતાં માણસો આવે છે એટલે એક વસ્તુ ક્લિયર છે ખેડૂતો હવે સમજી ગયો છે કે ટ્રાન્સમિશન લાઈનના કારણે અથવા તો વીજ લાઈનના કારણે અમે જે અહીંયા સિઝનમાં કામ કરશું ને એના કરતાં પણ વધુ નુકસાની છે એટલે કામ મૂકીને આવતો થઈ ગયો છે ખેડૂત અને સ્વયંભૂ આવી ગયો છે. આજે અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસમાં શું રજૂઆત થઈ અને હવે શું વાત કરી એ લોકોએ કલેક્ટર કચેરીમાં નારી શક્તિ બહેનો હતા, ભાઈઓ હતા, જિલ્લાના આગેવાનો બધાય બરોબર સાથે હતા. એમાં દરેક બહેનોએ રજૂઆત કરી છે અને ભાઈઓએ પણ એના જેટલા વીજ લાઈનના પ્રશ્ન હતા તમામ રજૂ કર્યા છે. એમાં પ્રશાસનના હોય, સરકારના હોય, કંપનીના હોય, તમામ પ્રશ્નો રજૂ કર્યા છે અને મુખ્ય આવેદનપત્રમાં જે નવો પરિપત્ર આવ્યો એ અમાન્ય છે અને એ બાબતે એના જે 24 મુદ્દા છે કે અમારે આ 24 મુદ્દા પ્રમાણે પરિપત્ર જોઈએ છે બરોબર. એ ખેડૂતોની માગણી હતી આવેદનપત્ર સ્વરૂપમાં દરેક ગામના પંચાયતના લેટર પેડ ઉપર એ બધા ખેડૂતો લખીને આવેલા હતા. એ સાથે સાહેબને આપેલું છે અહીંયા. કંઈક આશ્વાસન આપ્યું છે અધિકારીઓ તરફ? ના, અત્યારે કશું આશ્વાસન નથી આપેલું. હવે કલેક્ટર સાહેબ અભ્યાસ કરીને પછી શું જવાબ આપે છે એટલે ખબર પડે. સ્વાભાવિક છે કે જે રીતે આજે આવેદનપત્ર અપાઈ ગયું છે પણ કોઈ બીજા જિલ્લામાં છે હવે કોઈ આવેદનનો કાર્યક્રમ કે હજુ ના, હવે આમાં પહેલા તો દરેક લોકોને જાગૃત કરવા પડશે. જાગૃત થાય વૈચારિક રીતે લોકો થાય પછી આવેદનનો કાર્યક્રમ હોય. હા, એટલે અત્યારે હિરણભાઈ હવે શું આજે તો સમજો તમે અહીંયા આવેદનપત્ર અપાઈ ગયું, હવે શું રણનીતિ? હવે આવેદન બધાય જિલ્લામાંથી આપી દઈ પછી હવે એવું લાગે છે આ લોકો કોઈ વાત બેરી મૂંગી સરકાર સમજતી નથી તો પછી ન છૂટકે કાં એને થાંભલા લઈ જવા જોશે કાં પછી અમારે કાઢવા જોશે. હવે એવું લાગે છે કારણ કે આ સરકારને આવેદન આપીને હવે થાકી ગયા છીએ કારણ કે એનો સમય લિમિટ હોય. કારણ કે અમે મોરબી આપી હવે એને પણ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, સુરેન્દ્રનગરને 3-4 દિવસ થઈ ગયા પણ આ લોકોનો કોઈ રિસ્પોન્સ આવતો નથી તો એની કોઈ શું જવાબદારી જ નહીં. એટલે હવે એવું લાગે છે કાં ઉખેડીને ફેંકી દેવા જોશે ને કાં ભાઈ સાહેબ લઈ જાઓ કારણ કે અમે જે વળતર માગી છીએ એ જો એને આપવું ન હોય તો પછી છેલ્લો રસ્તો અમારી પાસે આ જ છે. સ્વાભાવિક છે કે જામનગરમાં આવેદનપત્ર અપાયું છે, હજુ ગામે ગામ તમામ હવે લોકોને સમજાવવામાં આવશે કે કેટલી મોટી નુકસાની છે અને એ નુકસાનીને પહોંચી વળવા આંદોલનો, એ નુકસાનીને પહોંચી વળવા લોકોને જાગૃત કરવા, એ નુકસાનીને પહોંચી વળવા પોલિટિકલ લોકોને જગાડવાનો જે પ્રયત્ન છે, સરકારને જગાડવાનો પ્રયત્ન છે, એ આ અહિંસાત્મક આંદોલનથી કરવાની તમામ વાતો અત્યારે થઈ રહી છે. સહયોગી બાબા સાથે અનિલ પટેલ, જામનગર.